صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. حقا اللهم صل وسلم كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حقا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الكريم رحمة الله عليه وسلم سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حقا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. प्यारे हाजिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक और मुक़द्दस दरबार की उर्सकुल साखा मजलिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने का मुजद्दिद हज़रत मौलाना शाह सूफ़ी मुफ्ती अदन गाची रहमतुल्लाह अलैह का मजलिस। यहाँ खड़ा होकर आप लोगों के सामने ज़बान खोलूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, कोई इल्म अमाल कुछ नहीं है, सिर्फ कामिल मुर्शिद के हुक्म के तामील की खातिर खड़ा हुआ हूँ।
कोई भूल हो जाए तो मेरे इस्लाह कीजिएगा या अल्लाह के वास्ते माफ़ कीजिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहरबानी किया है हम लोगों को। आज महावारी मजलिस का दिन है। आज इस वक्त में, इस घड़ी में अल्लाह ताला हम तमाम ही हजरात को कामिल मुर्शिद की कामिल मजलिस में आने का और बैठने का तौफीक और रफ़ीक अता फरमाया है। इसीलिए रब्बुल आलमीन के दरबार में कलिमत और शुक्रिया अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तौफीक दे इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्यों? अगर तौफीक नहीं देता तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। तो अल्लाह मेहरबानी करता है। उसीदा हुजूर की बिला फरमाते थे, আল্লাহর কাজ হচ্ছে মেহেরবানি করা। মেহেরবানি করা আল্লাহর কাজ। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের তাসির হচ্ছে মেহেরবানি করা। পানির তাসির হচ্ছে ঠান্ডা করে দেওয়া। যে কোনো গরম জিনিসকে ঠান্ডা করার জন্য পানির ইস্তেমাল হয়। ঠান্ডা পানি মানুষের যখন খুব জোর তৃষ্ণা লাগে, বুকটা যখন জ্বলে উঠে, তখন পানি কি করে? ঠান্ডা। পানি সবসময় তাসির হচ্ছে ঠান্ডা। সব সময় মানুষকে পানি দাও, পানি দাও, পানি দাও। যে কোনো বিপদ আপদ, মানুষের অসুখ বিসুখ, পানি। তো পানির কাজ হচ্ছে ঠান্ডা করে দেওয়া, তাসির। আল্লাহ পাক পানিকে সৃষ্টি করেছে, সে সদা সর্বদা ঠান্ডা করবে, তার তাসির হচ্ছে। আর আগুনের তাসির হচ্ছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে। যে কোনো জিনিসকে পেলে আগুন কি করবে? জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিবে। তাই আর আল্লাহ পাক মহান রব্বুল আলমিনের কাজ হচ্ছে মেহরবানি করা। ওই জন্য কবি বলছে, দর্দে দিল কে वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कमी ना कर राबिया। বলছেন যে মোহাব্বত করে আল্লাহ পাক ভালোবেসে আল্লাহ পাক এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। দর্দে দিলকে ওয়াস্তে আল্লাহ পাকের মোহাব্বতের পাত্র হচ্ছে কে? মানুষ। আল্লাহর পরে কার স্থান? মানুষের না ফেরেশতার? আল্লাহর পরে কে? মানুষ। আল্লাহর পরে মানুষ। ফেরেশতা ছিল আল্লাহর পরে আগে, যখন মানুষ সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে সমস্ত ফেরেশতাকে কি হুকুম দিল? যে আদম আলাইহিস সালামকে সবাই সেজদা করবে। কি বলেন? সেজদা করার একমাত্র যোগ্যকে, সেজদা কার জন্য করা হয়? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য করা হয়। আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে ছোট করার জন্য, আদমের রুতবা, আদমের শান মান মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে বললেন যে তোমরা সবাই আদমকে সেজদা করো। এখন আদম হচ্ছে আল্লাহর পরে। আদম আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছেন, ফেরেশতা বলছে, আল্লাহ এদের কেন সৃষ্টি করছেন? এরা এই পৃথিবীর মধ্যে যে ফাসাদ করবে, ফিতনা করবে, দাঙ্গা করবে, খুন খারাপা করবে, বিভিন্ন রকমের অন্যায় অত্যাচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে, গুনাহ করবে, শিরক করবে, বেদাত কুফরি করবে। এদের কেন সৃষ্টি করছেন? আমরাই তো যথেষ্ট আছি ইবাদতের জন্য, তাই না? কবি বলছে না, वरना তাআত के लिए कुछ कमी ना कर राबिया। वरना ইবাদতের জন্য তো ফেরেশতারা যথেষ্টই ছিল। তাহলে এই যে মানুষকে কেন সৃষ্টি করছে আল্লাহ? তো আল্লাহ পাক বলছে, আমি যা জানি তোমরা জানো না। আল্লাহ পাক তো মহব্বত করে সৃষ্টি করে। আল্লাহ পাকের মহব্বতের চিজ। আল্লাহ পাকের আদম আলাইহিস সালামকে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে আমি দুহাত দ্বারা কাদামাটি ছেড়ে এই মানব সন্তানকে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ পাক মেহেরবানি করে, মহব্বত, ইস্ক, এই ইস্কের জন্য ইনসানকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে। ইস্ক যদি मोहब्बत ना থাকে তাহলে दीन हक में शर्त अव्वल मोहब्बत है, इसी में अगर खामी हो तो सब कुछ नामुकम्मल है। দিনের যে ব্যাপার আছে না, দিনই যে যত রকমের ইবাদত বলেন, বندگی বলেন, রোজা বলেন, নামাজ বলেন, হজ বলেন, যাকাত বলেন, আল্লাহ পাক কি বলছে? ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। হে নবী, তুমি তাদের বলে দাও, না তোমরা মুমিন নও। তোমরা মুমিন নও কারা? যারা বলছে আমরা ঈমান আনলাম। ওমিনান নাসে, মানুষের মধ্যে কত মানুষ তারা বলছে আমান্না বিল্লাহি, আমরা আল্লাহর উপরে ঈমান আনলাম। ওয়াবিল ইয়াউমিল আখির, আখিরাতের উপরে ঈমান আনলাম। এরপর কি বলছে? আল্লাহ বলছে ওমা হুম বিমুমিনিন। হে নবী, তুমি বলে দাও, না তোমরা এখন মুমিন নও। কেন? তারা তো আল্লাহর উপরে ঈমান আনছে, আখিরাতের উপরে ঈমান আনছে, এখন মুমিন নয় কেন? আমার নবীর কথা এখানে উল্লেখ করেনি তারা, আমার নবীর নাম নেয়নি, আমার নবীর জিকির করেনি এখানে। তারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনেছে,
আখিরাতের উপরে ঈমান এনেছে, আমার নবীর নাম লাইনি, নবীর জিকির করেনি, অমাহুম বিমুখমিনিন, না এখন তোমরা মুমিন হতে পারোনি। তোমরা নবীর নাম নিবে, নবীকে শ্রদ্ধা করবে, নবীকে ভালোবাসবে, তখন আল্লাহ পাক তোমাকে ভালোবাসবে, তাই না? সূরা আল ইমরানের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছে না, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আল্লাহর আশিক হতে চাও, আল্লাহর মেহবুব বান্দা হতে চাও, তাহলে ফাত্তাবিউনি, হে নবী বলো আমার ইত্তেবা করো, আমাকে ভালোবাসো আগে। তাহলে নবীকে ভালোবাসতে হবে। মোহব্বতের কথা এসে গেল না, দিনে হক মে শর্তে আউ্বাল মোহব্বত হ্যাঁ, এসে গেল না নবীর মোহব্বত। তাহলে যদি নবীর মোহব্বত না থাকে, তোমার ইবাদত বন্দেগী সব বেকার হবে। তুমি নামাজে যাবে, নবীর নাম নিতে হবে। যখন আমরা আত্মহাত করি কি পড়ি? আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। যদি আত্মহাত না পড়ে নামাজ হবে নাকি? নামাজ হবে? নামাজ হবে না। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাকের মেহবুব, আল্লাহ পাকের আল্লাহ এত মোহব্বত করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, যখন আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম গন্ধম ফল খাওয়ার কারণে জান্নাত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আল্লাহ পাক, তাই না? হাজার হাজার বছর কেঁদেছেন। আল্লাহ পাক গুনাহ মাফ করেছে? মাফ করেনি। তখন মাফ করেছে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া চেয়েছে। জান্নাতের মধ্যে আদম আলাইহিস সালাম দেখতে পাচ্ছেন, ফেরেশতারা দেখালো, হে আদম তুমি দেখো এখানে কি লেখা আছে। তখন দেখলেন লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার নাম? এটা কে? আল্লাহর নামের সঙ্গে নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এটা কে আছে? তখন বলা হলো, ফেরেশতা বলল, হে আদম, ইনি হচ্ছেন সেই নূর, যেই নূরের দ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করেছে। এই নূরকে 10 ভাবে বিভক্ত করে লৌহ, কলম, আরশ, কুরসি, জান্নাত, দোজখ, মানুষ, যত যা কিছু আছে, যত রকমের জিন্নাত, হায়ওয়ানাত দ্বারা যত সাজার হাজার, নদী নালা, জীব জন্তু, আমরা কত রকমের সবজি খাই, ফল খাই, যা কিছু আছে সব আল্লাহ পাক এই নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছে। তোমরা এটা সেই নূর, যে নূর দ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তুমি এই নূর দ্বারা ওসিলা চাও। সেই দোয়া করেছিল হযরত আদম আলাইহিস সালাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের ওসিলায়, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ফাইল্লাম তাগফির লানা। হে আল্লাহ, আমি তো নিজের উপরে জুলুম করেছি, আমি অত্যাচার করেছি, জালিম হয়ে গেছি, আমি আদেশ অমান্য করে জুলুম করেছি। এখন যদি তুমি না ক্ষমা করো, তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন, তাহলে আমি খাসারা হয়ে চলে যাব, আমি শেষ হয়ে যাব, বিলীন হয়ে যাব, নেস্তে নাবুদ হয়ে যাব, আমার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। হে আল্লাহ, তুমি যদি মাফ না করো। আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওসিলায় মাফ করে দিয়েছেন, তাই না? তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বত, যদি মহব্বত না থাকে আমরা এই উরসুকুলে আসতে পারতাম? সুফি আজানগাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির মহব্বত যদি সিনার মধ্যে না থাকে, আমরা যত উরসুকুলের মজলিসে যে বসবো, যত ওজিফা পড়বো, একটা ওজিফা কবুল হবে? একটা উরসুকুল কবুল হবে? যদি সুফি আজানগাছি রহমতুল্লাহ মহব্বত সিনার মধ্যে না থাকে, যত উরসুকুলে বসি আমরা, যত নামাজ পড়ি, যত ওজিফা পড়ি, যত উরসুকুল পড়ি, যত বাগমারিতে যাই, একটা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তুমি আল্লাহ পাকের যেই আশিক, যিনি 14 বছর সুরির জঙ্গলে কঠোর পরিশ্রম করে, ইবাদত করে, রিয়াজত করে, মারকাবা মুসাহাদা করে, আল্লাহ পাককে রাজি করে হাক্কানি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন যদি আমরা হাক্কানি আঞ্জুমানের নিয়ামত ভোগ করি, আর আজানগাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির প্রতি যদি আমার মহব্বত না থাকে, তাহলে আমার কি একটা কোনো হাক্কানি আঞ্জুমানের দ্বারা আমি যে কিছু শিক্ষা লাভ করে যা কিছু আমল করছি, একটা আমল কবুল হতে পারবে? হবে কি কবুল? কখনো কবুল হবে না। তাই মহব্বতটা একটা এমন চিজ আছে আমার মহতরম বুজুর্গ দোস্ত, এই মহব্বত, ইস্ক, যদি ইস্ক থাকে তবেই সম্ভব। ইস্ক যদি থাকে, মহব্বত যদি থাকে, তাহলে এই মাটির মানুষ আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে ফেরেশতা পৌঁছতে পারেনি। এক পর্যায়ে হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন মেরাজে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই আরশে গিয়ে এক যে বর্ডার আছে আলামে আরওয়াহ, যেখানে আল্লাহ পাক যে আরশের যেখানে সীমা যেখানে আল্লাহ পাকের উপস্থিতি আছে, যেখানে আল্লাহ পাক অবস্থান করছেন, সেই
দরজায় যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিলেন যে হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সিদরাতুল মুনতাহা, এখন আমি এইখান থেকে আর আগে যেতে পারবো না, আমাকে এখান থেকে আগে যাওয়ার অনুমতি নেই, আপনি এখান থেকে আগে যান, আপনাকে হুকুম আছে, আমার হুকুম। তাহলে মাটির মানুষকে হুকুম আছে আর ফারিস্তা জিবরিলকে হুকুম নেই। তো কি কিসের দ্বারা এই দরজা, এই মানে এত বড় সম্মান মর্যাদা আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন? এই মহব্বতের দ্বারা। এই মহব্বত, এই ইস্ক, ইস্ক যা আছে, মহব্বত আছে, কিতাবের মধ্যে এসেছে। লাইলা, লাইলাকে দেখতে কিন্তু এত খুবসুরত ছিল না। আমরা হয়তো মনে করি যে লাইলা হয়তো খুব বিশ্ব সুন্দরী ছিল, না। লাইলার আসলে লাইলার কিন্তু গায়ের রং কালো ছিল, কুৎসিত চেহারা ছিল, খুব খুব যে একদম সুন্দর চেহারা সুঠাম এরকম ছিল না। লাইলাকে মজনু মোহব্বত করেছিল, মজনুর মোহব্বতের পাত্রী ছিল লাইলা। মজনু একদিন একটা কুকুরের পাকে চুমু দিচ্ছে, চুম্বন করছে কুকুরের পাকে। তখন লোকে জিজ্ঞাসা করলো, হে মজনু, তুমি পাগল, তুমি সত্যি পাগল বটে, তুমি একটা কুকুরকে চুমু খাচ্ছ, কুকুরের পায়ে চুমু দিচ্ছ, তুমি মানুষ, মানুষ হয়ে তোমাকে আমি একটু সাধারণ পাগল ভেবেছিলাম, তুমি আস্ত পাগল, তুমি কুকুরের পাকে চুমু দিচ্ছ। তখন মজনু বলছে যে হে হে আমার বন্ধু, হে আমার সাথী ভাই, শোনো, আমি এই কুকুরের পাকে কেন চুমু দিলাম জানো? কেন না, এই কুকুর যেই গলি দিয়ে এসেছে সেই গলিতে আমার লাইলা আচরণ অবচরণ করে যাওয়া আসা করে। আমার লাইলার চরম ধুলি যেই গলিতে আছে সেই গলি দিয়ে এই কুকুর এসেছে, তাই আমি এই চুম্বন করছি, এই কুকুরের পাকে চুম্বন করছি। চিন্তা করতে পারবেন মহব্বত কিরকম মহব্বত ছিল। তো এই তৌহিদের এই মহব্বতের মেশাল দেওয়া হয়েছে একটা প্রেম কাহিনী, লায়লা মজনুর প্রেম কাহিনীর মেশাল হযরত মৌলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি মসনবী শরীফ এই মেশালটাকে তুলে ধরেছেন তিনি, যে কত মহব্বত থাকলে একটা মানুষ তার প্রেমিকার জন্য একটা কুকুরের পাকে চুম্বন দিতে পারে। এই দুনিয়াবি মহব্বত, দুনিয়াবি জীবনে। আর মহান রব্বুল আলামিন যে সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে এত মহব্বত করে ভালোবেসে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মখলুকাত, 18,000 মখলুক আছে, কত লাখ আছে আল্লাহ বেহতর জানে, হ্যাঁ, সৃষ্টির সেরা করে পাঠিয়েছেন, মানুষের জন্য এত আরামের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা চিন্তা করতে পারি বিজ্ঞানীরা কি বলে, যে এত রকমের মাছ আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন। আমরা আমাদেরকে যদি এক রকমের মাছ ডেলি আমাদের ঘরে আসে, আমাদের অনেক সময় আমাদের মনে হয় না, এমন বলি না যে এইটা রোজ রোজ এই একই মাছ কেন, এরকম হয় না। এক প্রকারের গোশ হলে তো হয়ে যেত, এত রকমের গোশত স্বাদ চেঞ্জ করে করে আমার বান্দা খাবে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, কুদরতি কারিগরি। হ্যাঁ, এই বর্ষার মৌসুমে আল্লাহ পাক ইলিশ মাছ দিয়েছেন, কত রকমের খাবার, কত রকমের শাক সবজি, কত রকমের ফল ফলাদি, কত রকমের চাল আছে না। এত রকমের সৃষ্টি করার কি উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের? আল্লাহ পাক আমরা কোনোদিন চিন্তা করেছি? তাই গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করছিলাম না, যে আল্লাহ পাক বলছে যে মানুষ চিন্তা করে না, তাকে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক বলছেন উলাইকা কাল আনাম, সে চতুষ্পদ জন্তুর মতো, খাচ্ছে যাচ্ছে ঘুমাচ্ছে, তার কোনো চিন্তা নেই। এই পৃথিবীটা আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কিভাবে মানুষকে আল্লাহ পাক কত রকমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই মানুষকে দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য, থাকার জন্য। আমরা একদিন চিন্তা করতে পারি? আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে সাজদায় পড়ে যাব। সূরা বাকারার মধ্যে আছে না, আল্লাহ পাক সেই বলছে যে আমার বান্দারা যখন চিন্তা করে, যখন তারা গবেষণা করে এমন জায়গায় পৌঁছে যায়, তখন সে ঘোষণা দেয়, হ্যাঁ, হে আল্লাহ পাক, আসমান জমিন, জমিন আসমানে যা কিছু আছে তুমি কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করনি, সব তোমার কুদরতের লীলা, তোমার কুদরতি খেলা আছে। আর এই সমস্ত সৃষ্টি এত নেয়ামত আমি উপভোগ করছি। হে আল্লাহ পাক এই সিজদায় পড়ে যাবে আর সে ঘোষণা দিবে, হে আল্লাহ তুমি আমাকে এই দোজখ থেকে বাঁচাও। তাই আমরা এই হাক্কানি আঞ্জুমানে যে আমরা আসতে পেরেছি, এটা আল্লাহ পাকের একটা অনেক বড় মেহেরবানি, আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত আছে। কামেল ওলি আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের নেয়ামত আছে। কামেলিনদের দরবারে যারা এসে বসে গেছে তারা হচ্ছে কিসমত
খাসা কিসমতওয়ালা, তার কিসমত ভালো। আমি একটা আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছিলাম, সংক্ষেপে তার তর্জমাটা পাঠ করব। সূরা আল ইমরানে আল্লাহ পাক বলছেন যে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইজ বাআসা ফিহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম। আল্লাহ পাক বলছে যে প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের উপরে আল্লাহ পাক অতি বড় 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 মেহেরবানি কিয়া হয়, অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন, যে তিনি তার মধ্যে হতে একজন রসুলকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাফসিরের মধ্যে এসেছে, যারা মুফাসসির আছে, মুফাসসির কিরামগণ তাফসির করেছেন যে আল্লাহ পাক রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামকে বহু জায়গায় বহু সম্মানিত শব্দ দ্বারা, সম্মানিত আরবি শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্বোধন করেছেন, সম্বোধিত করেছেন। এবং এমনও কয়েক জায়গায় এক এক জায়গায় এসেছে, বেশ কয়েক জায়গায় এসেছে যে হে নবী বলে দিন যে ইয়া আইয়ুহান নাসো, হে লোক সকল, ইন্নী রাসূলুল্লাহ, আমি এই দুনিয়ার মধ্যে অবতীর্ণ হই নাই ইলাইকুম জামিয়া, কিন্তু আমি সারা বিশ্বের যত প্রকারের, সে শুধু মানুষ না, যা কিছু যত মখলুক আছে সমস্ত মখলুকের জন্য আমি রসুল হয়ে এসেছি। ইলাইকুম জামিয়া ইন্নী রাসূলুল্লাহ, আমি রসুল রূপে নাজিল হয় নাই কোনো এক বিশেষ জাতির জন্য, কোনো এক বিশেষ গোত্রের জন্য, কোনো এক বিশেষ কওমের জন্য। আল্লাহ পাক কি মানুষের রসুল, গাছপালার রসুল, মাছের রসুল, প্রাণীর রসুল, যত জীব জন্তু পোকা মাকড় যা আছে সবার জন্য রসুল না? সেই হরিণ এসে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে বিচার দিয়েছিল না? উট এসে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে বিচার দিয়েছিল না? ঘটনা মনে আছে না আপনাদের? তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা বলছে ইলাইকুম জামিয়া। জামিয়া শব্দের অর্থ কি? আরবি শব্দ বলছেন যে জামিয়া মানে যা কিছু আছে এই সৃষ্টির মধ্যে, যত রকমের কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় গাছ যা আছে সকলের জন্য আল্লাহ পাক নবীকে রসুল করে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ পাক এখানে ঘোষণা করছেন যে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা, আমি মুমিনদের উপরে অনুগ্রহ করেছি। মুমিন যারা মুসলমান, যারা ঈমানদার, তাদের উপরে আমি বড় অনুগ্রহ করেছি। বড়া এহসান কিয়া হ্যায় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম को भेजकर। দেখুন তাহলে আমভাবে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সারা বিশ্ব জাহানের জন্য রসুল। আবার এখানে আল্লাহ পাক বলছে যে আমি মুমিনদের উপরে স্পেশালি ভাবে খাস করে অনেক বড় মেহরবানি করেছি, অনেক বড় অনুগ্রহ করেছি, এহসান করেছি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাঠিয়ে দিয়ে। খুশি তাহলে বলতেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম হচ্ছে জীবন্ত কোরআন। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক যা কিছু পাঠিয়েছে, এর বাইরে আমরা যা কিছু করছি সব রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহরবানি। এই আজান কি কোরআনুল কারীমে লেখা আছে নাকি? আমরা যে আজান দিই, 5 ওয়াক্ত নামাজে যে আজান দেওয়া হয়, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার যে ডাক দেওয়া হয়, এটা কি কোরআনে লেখা আছে নাকি? তাহলে আমরা কোথায় থেকে পেলাম এত সুন্দর একটা সমাধান যে আজানের সময় তোমরা কিভাবে ডাকবে? আজানে যে সবাই আজানের যে নামাজের যে সময় হয়েছে, মানুষ উপস্থিত কিভাবে করাবে? এই যে একটা ডাক, অনেক আলেমদের মতামত আছে যে এই যে মসজিদে এই যে বলা হয় না মাইকিং করে যে নামাজে আর 15 মিনিট আছে চলে এসো, আর 10 মিনিট পরে জামাত হবে, অনেকে বলা হয় এটা বেদাত। মানে এইভাবে ডাকা হুকুম নেই। যেই কাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে করা হয় নাই, সেই কাজ যদি করা হয় তাহলে এটা বেদাত হবে। আসলেই তো নামাজের জন্য ডাকা হচ্ছে না, হাইয়া আলাল সালাত বলা হয় না আজানে? তাহলে কি বলা আছে যে নামাজের জন্য এসো, নামাজের জন্য এসো, হাইয়া আলাল ফালাহ, তাহলে ভালাইয়ের দিকে এসো, ভালাইয়ের দিকে এসো। তাহলে এই যে ডাক দেওয়া হয়ে গেল এইটাই যথেষ্ট আছে। তাহলে যদি আমরা এখন বলি যে আর 15 মিনিট পরে জামাত হবে, তাহলে যে আজানটা দেওয়া হলো এটা তাহলে যথেষ্ট না? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওইটা যথেষ্ট না মনে করতেন তাহলে এই হুকুমটাও দিয়ে যেতেন যে এখন নামাজের জন্য তোমরা চলে এসো। এই জন্য অনেকে করে এরকম, আমাদের গ্রামে দেখছি যে অনেক আলিমদের মতামত আছে যে এইভাবে করা ঠিক না। মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে তোমরা এইভাবে নামাজের ডাক দিবে, আবার রিপিট করে যদি কোনো আমাদের যদি আঞ্চলিক ভাষায় নিজেদের মতো করে বলি তাহলে এটা মানে এটা গুনাহ বলছি না, বেদাত আছে। মানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটা করে নাই, এইটা যদি অতিরিক্ত করে করা হয় তাহলে কি বেদাত লেখা হবে। এখানে নামাজ জন্য ডাক দেওয়া হয়েছে প্রথমে, আগে বহুদিন আগে আমরা উর্দু কিতাবের মধ্যে পড়েছি যে বহুদিন আগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় যখন প্রথম নামাজ শুরু হলো, তখন এই বোম ফাটিয়ে আলো জ্বালিয়ে
আওয়াজ দিয়ে এরকম ডাকা হতো, এসো এসো নামার জন্য এসো। একদা হঠাৎ কতিপয় সাহাবি তারা এসে হজরতে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাহাবি যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ কয়েকজন সাহাবি এসে তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা একটা খ্বাব দেখেছি, আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছি। সেটা কি স্বপ্ন? না, আমরা এই আজানের এই বাক্যগুলো তিনারা এক এক করে পড়ে শোনালেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নামাজের সময় যদি এইভাবে যদি বলা হয়, যে যে বাক্যগুলো আজানে বলা, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই এটা বলা হচ্ছে, আর এইভাবে করে যদি ডাকা হয় তা কিরকম হবে? তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উত্তম হিকমত দিয়েছেন, উত্তম জ্ঞান দিয়েছেন, এবং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের সমস্ত এই যে আমরা যা কিছু ইবাদত বন্দেগী করি, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আজানের এই শব্দগুলোকে তিনি হুকুম দিলেন যে হ্যাঁ, এইভাবে আজানের জন্য, নামাজের জন্য ডাকা হবে। এটাকে জায়েজ করা হলো। এরপরে আমরা যে নামাজের জন্য যে দাঁড়ায়, যে তুমি কায়াম পড়বে, কায়ামে দাঁড়িয়ে আমরা যে সূরা ফাতিহা পড়ি, এরপরে যে কোনো আয়াত মিলাই, এটা কি কোরআনুল কারীমে এরকম হুবহু লেখা আছে নাকি যে তোমরা এইটা পড়বে এইটা পড়বে? আছে? নেই তো। কিন্তু এসব কে শিখিয়েছে? রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখেছে। তাহলে একজন মানুষ সে যত ইবাদত বন্দেগী করবে, যত বড় সে আবেদ হয়ে যাবে, ইবাদত যারা ইবাদতে লিপ্ত থাকে তাদের আবেদ বলা হয়, সে যতই বড় আবেদ হবে, সে যা কিছু ইবাদত করবে তার মূলে কি আছে? রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান, তাই না? তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কেন না, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে কিভাবে তুমি কায়াম করবে, কি সূরা আগে পড়বে, এরপরে কি পড়বে, এরপরে তুমি রুকুতে যে কি পড়বে, সাজদায় যে কি পড়বে, কি বলে তুমি উঠবে রুকু থেকে, সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, যে সমস্ত বাক্য আমরা যা কিছু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু আমরা উচ্চারণ করি, বলি, বসা উঠা, যত রকমের সুন্নাত শরিয়তে মুতাহারা আছে, সব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিখিয়েছেন। তাহলে যা কিছু জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ওহী নাজিল হয়েছে, এটা কোরআনুল কারীম আছে। আর আল্লাহ পাক ডাইরেক্ট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যে হে নবী, এইভাবে বলো, এইভাবে করো, তোমার উম্মতকে এইটা করতে বলো, এটা করতে নিষেধ করো, তাহা হাদিসে পাক আছে। একই জিনিস, কোরআন আর হাদিস একই জিনিস। একটা ডাইরেক্ট আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর একটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে। তো কোরআন আর হাদিস একই জিনিস, সব আল্লাহরই হুকুম। একটা কোরআন আছে, একটা হাদিস আছে। তাই এই মোবারক আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন যে হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে আল্লাহ অনেক বড় এহসান করেছে, অনেক বড় এহসান করেছে নবীকে পাঠিয়ে দিয়ে। যদি নবী না আসতো তাহলে তোমরা এই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তোমরা বসতে পারতে না। এই সুশীতল ছায়া তোমাদের মাথার উপরে এসেছে, ইসলাম নামক, এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ, মেহেরবানি। যত রকমের উত্তম খাবার নবী করিম হুকুম দিয়ে গেছেন, দেখুন, যা কি যে খেজুর বলেন, রুটি বলেন, দুধ বলেন, ভালো খাবার যা কিছু নবী করিম সুন্নাত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ খেতে, লৌকি খেতে পছন্দ করতেন। এখন বলছে না যে লৌকিতে ক্যালোরি কম আছে, মানুষ যদি লৌকি খায়, একটা সুগারের রোগী, একটা যে কোনো রোগী হয়, বা যে কোনো মানুষের জন্য উপকারী। বলে না ডাক্তার যে তোমরা যদি লৌকি খাও তাহলে এটা খুবই উপকার হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 বছর আগে লৌকি খাওয়া পছন্দ করে গেছেন, ঠিক কিনা? তাহলে এখন যেটা ডাক্তার বলছে, বিজ্ঞান যেটা রিসার্চ করে বের করেছে, আর 1400 বছর আগে বিজ্ঞানী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হুকুম দিয়ে গেছেন যে এইটা আমি খেতে পছন্দ করি, অতএব তোমরা যদি খাও তোমার জন্য উত্তম হবে। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা কি বলছেন, হে নবী, তুমি তো উম্মি ছিলে, কিছুই জানতে না, তোমাকে সব আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছে। তাহলে আল্লাহ পাক মেহেরবানি করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত কিছু, যা কিছু ভালো জিনিস, উত্তম জিনিস, যা কিছু, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত ভালো ভালো কথা, যা কিছু কোরআন আর হাদিসের মধ্যে আমরা দেখি, সব ভালো ভালো কথা না? যদি কোনো মানুষ অনুকরণ করে, তাহলে সে একটা সমাজের মধ্যে উত্তম মানুষ হয়ে যাবে, হবে না? যে কোনো মানুষ যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, নবী করিমের হুকুম আহকামের মতো যদি চলাফেরা করে, তাহলে সে একজন ভালো মানুষ। যত সাহাবী ছিল, যত কামেল ওলি আল্লাহ ছিল, আমরা এত সম্মান করি কেন, এত তাজিম করি কেন? না, তিনাদের চরিত্র আখলাক আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নকল, তাই না? নবী করিম আমাদের 5 কামেল মুর্শিদের যে আখলাক, যে চরিত্র, কথাবার্তা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের ভালোবাসা, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা,
যত রকমের ভালো ভালো হুকুম আছে সব কিছু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়ে, তাহলে মেহেরবানি করেন না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কত বড়। তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত ঋণী হয়ে থাকবো, আল্লাহর কাছে ঋণী, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঋণী, কামেল ওলি আল্লাহদের কাছে ঋণী। তাহলে কামেল ওলি আল্লাহ আমাদের উংলি ধরে হাত ধরে ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে, বাবা এটা করবে ওইটা করবে না। এটা হচ্ছে নবী, যেমন কাপড় পরার হুকুম দিয়েছে, যেমন খাবার হুকুম দিয়েছে, কত রকমের বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে ডাক্তাররা যে সব হুকুম দিচ্ছে, সেই 1400 বছর আগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কালো জিরা খাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কালো জিরাতে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের ওষুধ আছে। এখন বলছে না, ডাক্তাররা বলছে না যে কালো জিরা খাও, ভালো উপকার হবে। তাহলে সেই যুগে কি রিসার্চ সেন্টার ছিল? নবী করিম মধু খেতে বলছেন না, মধু, হানি, যত রকমের ভালো খাদ্য। দেখুন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী। এত বড় বিজ্ঞানী কি দুনিয়াতে আছে নাকি? কিয়ামত পর্যন্ত আসতে পারবে? তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিজ্ঞানী, আসল বিজ্ঞানী। তাই বিজ্ঞানের বিজ্ঞান আছে। আমরা ইসলাম হচ্ছে মূর্খ কুসংস্কারী নয়। আসলেই আমরা নিজেরা নিজেকে ছোট করছি। কারণ জানেন, আমরা ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারিনি। কোরআনুল করিমের মধ্যে সর্বপ্রথম যে আয়াত নাজিল হয়েছে, সর্বপ্রথম সেই আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন যে ইকরা, অর্থাৎ পড়ো। আল্লাহ পাক পড়ার কথা বলেছেন, ইলম হাসিল করার কথা বলছেন। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা উল্টোটা করছি। আমরা ছেলে মেয়েকে এই ইলম হাসিল করার দিকে অগ্রসর করতে পারিনি। শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। যদি ইলম না শেখা হয়, যদি পড়াশোনা না করে, তাহলে আমরা সব সময় ওই রোজগারের ধান্দা করি, বলে এত পড়ে কি করবে। আসলে আল্লাহ পাক জ্ঞানীর জ্ঞানী, সর্ববড় হিকমতের বিজ্ঞানী, তাই না? তো আল্লাহ পাক পড়ার কথা বলছে যে বাচ্চাকে যতটা পারো ওকে এগিয়ে নিয়ে যাও, ওকে জ্ঞান দান করো, শিক্ষা দাও। কত পড়তে পারে পড়ো, সে তারপরে চাকরি করবে, ব্যবসা করবে, কি করবে না করবে সব পরের কথা। আগে শিক্ষা দাও, শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলো। আগে শিক্ষা থাকবে, তারপরে সে ইনকাম করবে। ইনকাম তো হাজারো লক্ষ রকমের ফাঁদ আছে ইনকাম করার, কিন্তু শিক্ষাটা যদি সে ঠিক বয়সে না হাসিল করতে পারে, পরে কিন্তু আর পারবে না। এই জন্য শিক্ষা, ইকরা বিস্মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, পড়ো, তুমি তোমার রবের নাম পড়ো। তো এই পড়ো শব্দ, ইকরা শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক বিশ্ব মানব জাতিকে, মুসলমানদেরকে পড়ার কথা ইশারা করেছেন। তোমরা পড়ো, জ্ঞান লাভ করো, ইলম শিক্ষা করো। আমরা ইলম শিক্ষা করছি না, পিছিয়ে যাচ্ছি। ওই জন্য মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষার অনেক কম। আমাদের প্রায় ঘরে ঘরে শিক্ষার হার কম। এই হচ্ছে আমরা আসল জায়গা থেকে সরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তাই হুজুর কিবলা সব সময় আমাদেরকে বলতেন যে বাবা, তোমরা পড়াশোনা করবে, পড়াশোনার সাথে সাথে একজন ভালো মানুষ হবে, নামাজি ছাত্র হবে, নামাজি ডাক্তার হবে, নামাজি ইঞ্জিনিয়ার হবে। নামাজটাকে ধরে রাখবে, আর তোমরা এই ইলমের দিকে, জ্ঞানের দিকে তোমরা অগ্রসর হবে। যত জ্ঞান হাসিল করবে, জ্ঞান কোনোদিন মানুষ হাসিল করে সর্বজ্ঞ জ্ঞানী হতে পারবে না। জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছে। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন যে বাবা জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছে। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি বলো লোকেদের যে বাবা জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছে। এক এক রকমের জ্ঞানের উপরে আরেক রকমের জ্ঞান আছে। এই জন্য আমরা আল্লাহ রসুল কামেল মুর্শিদের হুকুম মোতাবেক চলার চেষ্টা করবো। 5 ওয়াক্ত নামাজটা বিনা কাজায়, 5 ওয়াক্ত ওজিফা বিনা কাজায়, হালাল রিজিক সাধ্য মতো পরেশগারি। আজ বিশেষ করে মাহাবারি মজলিস আছে। আজকে আমরা এই 10টার পরে ইউটিউবে ইনশাআল্লাহ লাইভ হবে, এই মজলিসে সামিল হব। অমূল্যরত মোবারকের জিয়ারত হবে। যারা অমূল্যতর মোবারক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পর্শ কোনো জিনিস জিয়ারত করলো, দেখলো, চুম্বন করলো, সেজন্য জিন্দা অবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারত করলো। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত করা মানে কি? তার কোনো গুনাহ থাকবে নাকি? সব গুনাহ ঝরে। হুজুররা বলে না, মাঘ মাসে পুষ মাসে যেমন গাছের পাতা ঝরে যায়, আর এই জিয়ারতকারীর গুনাহ সব মাফ হয়ে যাবে। এটা ধ্রুব সত্য কথা। যারা আমাকে দেখলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা আমাকে দেখলো, সে যে আমার কোনো আশার মোবারক দেখলো, সেই জন্য আমাকে জিন্দা অবস্থা দেখলো। এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিস। তাই আমরা এই জিয়ারত করবো, উরসুগুলে সামিল হব। আর এই উরসুগুলের মধ্যে এসে বসার বহু ফয়েজ বরকত আছে। একটু বসলে 100 বছরের নেকি আছে, কোটি কোটি নেকি হবে। এইখানে বসে গেলেই নেকি হবে। আমরা এখানে বসছি, আবার ইউটিউবে যে বসবো, কত নেকি হবে। আল্লাহ পাক যদি মেহেরবানি করেন, এই নেকি দ্বারা আমাদের নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে, তাই না? তাই আমরা বসবো উরসুগুলের মজলিসে। তাওয়ারুক আছে, সকলে তাওয়ারুক খাওয়ার দাওয়াত রইল ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করুক। আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দুরূদ শরীফ পড়ি। مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى ذريته وأزواجه وصحبه أجمعين أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
کلمہ شہادت 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ذکر عرضی پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 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 سبحان پڑھیں سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح 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 استغفار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 سورہ فاتحہ 5 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورہ اخلاص پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد سورة الناس پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حقني درود شريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت والذرية أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت والذرية أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت والذرية وأزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت والذرية أزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت والذرية أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي صل وسلم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا اسرافنا في أمر ثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أصلي لي في ذرياتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين حقني درود شريف اللهم صل وسلم على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سفير المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت أولاد ذريته أزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگا اپنی موت سے کوئی بسر نہیں سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں سنو ایسا کنانے کا سر برتر کے آخر جاؤ گے مٹی کے اندر فرشتے رب کے کہتے ہیں ہر دم کہ پہنا تم لباس مر کے ماتم حضرت آدم نبی نیچے زمین کے طلبہ سے نوح کشتے بان عالم بھی یہاں سے چل بسے یوسف یعقوب اسماعیل عیسیٰ خلیل حاکم عالم سلیمان مہر والے چل بسے ہود اور ادریس نوسیس ایوب صہیب دعوت اسلام کر کے ٹھہرے چلنے چل بسے آسمان پر عیسیٰ اور داؤد موسیٰ خاک میں لے کے تورات و زبور انجیل حق سے چل بسے پڑھیے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا آخر فنا کیر فنا کیر فنا کیر فنا کیر فنا کیر فنا واسط جن کے زمین واسمہ پیدا ہوئے جنت الفردوس میں وہاں کے پیارے چل بسے ابو بکر عمر عثمان علی سید کا دال حلم علم اپنا دکھا کے چل بسے حضرت خیر النساء بیٹی رسول اللہ کی طیبت طاہر نبی کے دونوں بیٹے چل بسے نمر چشم اور تو جانے دینے سے دشمن کے جہر پی لیا اور پناہ دن منہ سے ڈھالے چل بسے پڑھے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا سانس کربلا نے ظالموں کی ہاتھ جک میں تیروں نے جاؤ شمشیر کھائے چل بسے ابو حنیفہ صافی اور مالک حنبل امام انتجا میں سرا کر کے دیکھے فتوے چل بسے غوث اعظم شیخ عبد القادری کالم کے پکارا اور جنید و سبلی کی مانندے کتنے چل بسے یوسف و سری عذرا لیلا بلقیس سے کتنے آئے سائر کو دیکھے تمام سے چل بسے وامی کو قیس زلیخا و سلیما کو حکن آسک کامل تھے یہ لاکھوں میں اچھے چل بسے پڑھیں چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا انوائی و سادی و جامی و نجام سری سب کے سب سلطان اکلی میں شکنتے چل بسے تے چلو پاس تو اپلا تو حکیم کچھ نہ حکمت زندگی کی اپنے سیکھے چل بسے بو علی سے بھی ہزار وائی دنیا میں طبیب موت کے دارو کہیں سے پناہ لا چل بسے ابو علی تھا ماہر ہر علم بن جاک نے اس کو ہوئی جب جانے من دوست اس سے سب بولے کہ ہاں رات جو سینے میں ہے کر اب بیاں ابو علی نے روکے تو ایسا کہا علم بن سینے سب جاتا رہا گھر سمجھتا زندگی میں سخن سیکھتا کیوں یہ تمام علم بن منا رافا کی نہیں مجھے اب حاصلی سبب جاتا ہے جاہل ابو علی پڑھیے چال بسنگ ایک دن ہم اس صورت چل بسنگ ایک دن ہم اس صورت یا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر ساجن کا تھا یہاں پر لشکر پہنچے صفا بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے جب سکندر مر گیا اس کے وزیر سب وصیت پر ہوئے فرما پذیر ہاتھ باہر کفن کے چاک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سب تابوت کو لے کر چلے کچا کچا مستحار کرتے ہوئے جا بجا کرتے نے دعویٰ کا سوام سنو تمہیں سکندر کا پیام حق تک اس کے تاجر نگی بلکہ داؤ مالک روی جمی آج کے دن اس کو آیا ورگی آئے غریبی بے کسی بے چارگی ملک و دولت مال جر کچھ ہے نسات خاک سے اس کے بھرے ہیں دونوں ہاتھ ایک ساتھ بنا ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا جی کے جی میں ہی رہے ارمان سارے چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر جی جو واسنا تندرست خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے ہائی کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ آئی کچھ خبر چپ کے ہو کر سیرے خاموشامی سے چل بسے پڑھیے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یا اس طرح جیرے جمی یہ لوگ اگلے چل بسے جیسے چل بیسنا بیاں رو کام کرتے ہیں دوست ہم کو کل کہیں گے آج بھی چل بسے کھانا ہی اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر
کھولا کے دیکھ علمی یار کیسے چل بسے. پڑھیے. چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یہاں, چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت یہاں, آخر پنا آخر پنا آخر پنا آخر پنا. اللہم ربنا آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی ارزق الساقہ جلیس و قامت عمر, الہی ارزق الساقہ جلیس و قامت عمر, جلیس و قامت عمر, جلیس و قامت عمر, الہی ارزق الساقہ فقیر و قامت عمر, الہی ارزق الساقہ فقیر و قامت عمر کو فقیر ہو قامت تمہارے کو, فقیر ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ ولی ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ ولی ہو قامت تمہارے ولی ہو قامت تمہارے ولی ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ شہید ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ شہید ہو قامت شہید ہو قامت تمہارے شہید ہو قامت ملا ارزق الساقہ رکیب ہو قامت ملا ارزق الساقہ رکیب ہو قامت تمہارے رکیب قامت ملا ارزق الساقہ نکیب ہو قامت ملا ارزق الساقہ نکیب ہو قامت نکیب ہو قامت تمہارے الہی ارزق الساقہ نجیب ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ نجیب ہو قامت تمہارے نجیب ہو قامت تمہارے نجیب ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ شریف ہو قامت تمہارے ملا ارزق الساقہ شریف ہو قامت تمہارے شریف ہو قامت تمہارے کو شریف ہو قامت تمہارے کو. پڑھیے. مبارک ہو مبارک 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 الہی ارزق الساقہ سعید ہو قامت تمہارے الہی ارزق الساقہ سعید ہو قامت تمہارے کو سعید ہو قامت تمہارے کو سعید ہو قامت تمہارے الہی ارزق الساقہ مرید ہو قامت تمہارے الہی ارزق الساقہ مرید ہو قامت مرید ہو قامت تمہارے کو مرید ہو قامت تمہارے الہی ارزق الساقہ مسلمان قامت الہی ارزق الساقہ مسلمان قامت مسلمان کو قامت تمہارے کو مسلمان کو قامت الہی ارزق الساقہ غریب ہو قامت تمہارے الہی ارزق الساقہ غریب ہو غریب ہو قامت غریب ہو قامت الہی ارزق الساقہ امیر ہو قامت الہی ارزق الساقہ امیر ہو قامت امیر ہو قامت تمہارے کو امیر ہو قامت تمہارے کو. بڑھیا. مبارک 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 الہی بن سے فاروقی او خانوں میں قیامت تمہارے کو الہی بن سے فاروقی او خانوں میں قیامت تمہارے الہی آل فاروقی او خانوں میں قیامت تمہارے کو الہی آل فاروقی او خانوں میں قیامت تک مبارک ہو. بڑھیے. مبارک 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 الہی مرشد مسجدوں کو رستہ قیامت تمہارے الہی مرشد مسجدوں کو رستہ قیامت تمہارے الہی مری مسجدوں کو رستہ قیامت تمہارے الہی مری مسجدوں کو رستہ قیامت تک مبارک ہو. پڑھیے. مبارک 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 مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی ارزق الساقہ تمام نورانی سائر اللہ وار حرمت اللہ قیامت تمہارے الہی نورانی مکہ شریف مدینہ شریف قیامت تمہارے الہی نورانی کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف قیامت تمہارے الہی رسول حجرہ ہمارا قیامت تمہارے الہی تمام مسلمانی فقیر حجرہ ہمارا قیامت تمہارے الہی تمام مسلمانی فقیر مزار شریف قیامت تمہارے کو الہی تمام مسلمانی حقانی مسجد قیامت تمہارے الہی تمام مسلمانی حقانی انجمن قیامت تک مبارک الہی تمام مسلمانی حقانی انجمن کی تمام زیادت قیامت تک مبارک ہو. پڑھیے. مبارک 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 الہی متصلین محمد مبارک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اشعار مبارک قیامت ہمارے الہی متصلین مبارک لوگوں قیامت تمہارے الہی مسلمان جو سوچ کا سالانہ اور سگل قیامت تک ہمارے الہی مسلمان سگل سامنے خاص مجلس قرآنی مجلس مسجد کی تمام چھوٹی بڑی کاروائی انتظام جام سر انجام قیامت تک ہمارے الہی مسلمان تمام علیہ فاروق خادم عمران محب بن متعلقین معیدین سرکا اور کسی مجبوری سے شریک نہ ہونے والوں کو قیامت تک مبارک. پڑھیے. مبارک 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 الہی تیری رحمی کریم تیرا حی القیوم نام کے صلاۃ اور درجات ماں بکر مجاز خاتم النبی صفی المین جناب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ اور 1,24,000 پیغمبر کے صلاۃ جمع صحابہ تابعین تابع تابعین مجتہدین امام طریقت گواز کتب رقیب نقیب نجیب شریف شہید قلین شہداء صلوات اور تمام اولیاء کرام کے صلاۃ حضرت امام حسن و امام حسین اہل بیت ابطال اور سودائے کربلا رضی اللہ عنہم کے صلاۃ اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن جمیل دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن جمیل دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی معزز حضرت رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن جمیل دستگیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی آپسی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن جمیل دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی سابل سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور خاص کر کامل ولی شاہ صوفی مفتی موجودہ گدی نسین ماسٹر اور قیامت تک حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کاملین اولیاء مرشدین خلفائے کرام کے صلاۃ الہی مسلمانی فقیر حجرہ مبارک میں صحیح وقانی مذاقانی انجمن اور اس کی تمام جائیداد رسولی نورانی انمل رتن مبارک مرگی لونگ سالانہ اور سکول شاخہ اور سکول قرآنی مجلس
اور مرشد کی تمام چھوٹی بڑی کارروائیاں انجام سر انجام کو طریقہ خاص عبادت میں قوانین علم نور میں حکمت قدرت میں فضل اور کرم میں کارسازی میں رحمت اور رضا مندی میں شامل کرنے میں کیا مرتا ہوں الہی قیامت تک ساری دنیا کے تمام ایمانداروں کی جان مال عزت ابرو اولاد ذریات قبرستانی بدل گاہ دنیا کی دیوانے کی نماز اکانی وجب اور سکون اور اہلا تیرے اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشدوں کے حکم کو مطابق عمل کرنے کی توفیق کو طریقہ خاص حفاظت میں قوانین علم نور میں حکمت قدرت میں فضل اور کرم میں کارسازی میں رحمت اور رضا مندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو پڑھیے مبارک 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 الہی نورانی قرآن شریف نورانی حدیث سری ولی مرشدوں کی سچی تابعداری کے ذریعے نورانی مکہ شریف اور مدینہ شریف اور مسلمانی بکری اجرا مبارک مبارک کر بات کر کے گمراہی شرک کفر بدعت فساد بغض حسد کنائی نادر دشمنی اور تمام باطل طریقوں کو مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت الہی جنت کا ٹکڑا رس کا سایہ نورانی مکہ شریف مدینہ شریف اور مسلمانی فقیر اجرا مبارک ساری دنیا کے ہدایت ایمانداروں کے دل میں نور ہمارے بات توکل اہل اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مرشدوں کی محبت نماز روزہ حج زکوٰۃ حقانی وجیب اور سکل کی محبت پیدا کر کے تمام ایمانداروں کو متحد کرنے اور ساری دنیا پہ دین حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک الہی نماز حقانی وجیب اور سکول اور حقانی رسول اللہ کو دنیا کے ہر زبان میں شاہد کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو پڑے مبارک ہو مبارک اللهم رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم ہم لوگوں نے جس وقت بڑی تسبیح تعلیم تقدیس کیا اور کلام پاک میں سے گستاخی ہے اور بندوں کسی قسم کی گفتگو غلطی بے ادبی گستاخی ہو گیا اپنے کرم سے معاف فرما آمین کرتے وقت ہم لوگ اپنے پوری طرح تیری طرف دلوں نہ کر سکا تقصیر سے اور دائنا تقدیر فرما کرم سے قبول فرما شرور کائنات مغفر رمضان خاتم النبیین تاج مدینہ حضرت احمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم المسلمات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پیدا ہوئے کہ ہم تک پیدا ہوئے انبیاء علیہ السلام سب کے بارے جميع صحابہ تابعین ان تبع تابعین عن من ثاني من درجات دوست کو رکھنے کے نبی فرشتوں خاص کر غالب پر تمام مرشد اور مریدوں کو اس کا سوا حضرت مسلمان مولانا آدم غازی صاحب سے بنام اللہ کا سلام سے اس کو مبارک شامل اس کا مؤذن صاحب سے بنام اللہ کا سلام سے اس کو مبارک شامل اس کا صحابی صاحب سے بنام اللہ کا سلام سے اس کو مبارک شامل اس کا صحابہ سے بنام اللہ کا سلام سے اس کو مبارک شامل اس کا صحابہ خاص کر جو لوگ یہاں حاضر ہیں کہ رشتہ دار مسجد و عدالت میں اصل مقام کی طرف حاضر کر گیا ان کو ان کیا وہ اجداد اللہ دنیا کی اللهم اغفر حينا ميتنا شهدنا غائبنا صغيرنا قبيلنا لقلنا انسان اللهم من احييته منا فحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان برحمتك يا رب العالمين الہی رمضان کو قیامت تک کل عالم پر آمین الہی رمضان قیامت ہمارے پیر روشن دل نصیب بخیر علی صلی اللہ علیہ وسلم نقش فاروق حضرت مسلمہ مولانا آدم غازی صاحب جل سنتی میری پیش دی دی الہی رمضان کو ماجد صاحب جل سنتی میری پیش دی دی رحمت اللہ العالمین الہی رمضان آپ صاحب جل سنتی میری پیش دی دی رحمت اللہ جان شاہ سے گرو نے ہمیں پیش دی دی الہی رمضان کا تیرے سے ہمیں پیش دی دی الہی رمضان کا قرآن فاروق ابراہیم ہم لوگ ابراہیم جو لوگ اس میں سے رکھتے تھے رکھیں گے خاص کر سے واسطہ جوان استاد مستان ابراہیم الہی رمضان کے ہم حقانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برم زمان الہی رمضان کے ہم تفارق بن الہی رمضان کے ہم تو امید پیش شریعت رضی حقیقی متعلی نائم انتان پریشان الہی رمضان کے ہم حاضرین اور غائبین مجلس پر آمین اے میرے باری اے میرے مولا تو اپنے خاص رحمت سے اس مقدس رسول اللہ مجلس میں یا صافی مطلق جتنے مبتلا مرش ہے صحت جہری اور باطنی عطا فرما آمین یا مسئول صاحب جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کا کوئی حلال وسیلہ لگا دے اور جو تنگ دست ہیں ان کو رزق میں کچھ عطا فرما دے اللہ مغفر کرتا ہے انہیں پرنا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو پھر پھر بن پریشان میں ہے پریشانیوں کو دور کر دے آمین اللہ پاک ہم سب پانے تنہا جو جی پابندی کے ساتھ موت وغیرہ کرنے کی توفیق اس حلال کو حلال کھانے اور پریشانی کرنے کی توفیق عطا فرما سیدھی لندن کی فتح فساد سے خان پوچھ ہے دوسرے تو حرام روزی سے حرام کام کا سے پاج فرما دے عزت والے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس کی محبت مجلس پر آمین خاص کر تمہارے انجام انجام سرانجام کو اپنی کار سادی میں رحمت ریام میں شامل کر کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوں کسی قسم کی جہاں عبادت رکاوٹ تو قیامت دانش تناول
اور جتنے لوگ اس میں کام میں شریف ہوتے رہیں گے، جان مال سے محنت کرتے مشقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نہیں طاقت کو عظیمت عطا فرمائے، تمام گناہ خطاؤں کو معاف کر دیا، آمین۔ نسل نسل قیامت تک اسی طرح نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیپال کی ہم تمہاری مہاواری سلانا میں قیامت تک کے لیے قائم رہے، جتنے جہاز ہماری رکاوٹوں کو دور کر دیا، آمین۔ اللہ ہم تمام گناہ خطاؤں کو معاف کر دیا، آمین۔ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گناہ کا واحد کاموں سے نفرت عطا فرما دے، آمین۔ گھر کے تمام ممبروں کو نماز توجیہ میں پابندی رہنے، ماں بہن عورتوں کو پردہ پوشیدہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بچہ بچی سبھی کو دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن شیطان انسان شیطان حیوان کی تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ الہی ہم سو جب تک دنیا میں رہو ایمان کے ساتھ رکھ، جب دنیا کو اٹھانا اور جو حالت میں اٹھانا ہے تو ہم کی حالت میں کوئی ایسے دیکھ حالت میں کلمہ شہادت پڑھ دے بچا جب نہ بھی تمہاری ناسوں کی سن دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچوں کامل مرشد کی دیدار کرتے کرتے عزت اور ایمان کے ساتھ ہنستے مسکراتے خاتمہ و خیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك حقا اللهم صل سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى أزواج أصحابه أجمعين أجمعين كما صليت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم.